हालेलुया। बड़े ध्यान दे नाल सुनियो। अजकल तुसीं न्यूज़ पढ़ लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ। ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ यूट्यूबर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੰਦਰ चाहिए। एक बंदा ना पीछे बड़ी होती वीडियो वायरल हुई है, खाना नहीं चाहिए, है ना, कपड़ा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मंदिर चाहिए। मंदिर एक शुरू तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है बाइबल के विच। हालेलुया। मंदिर वास्ते बहुत लड़ाइयां हुई, मंदिर वास्ते बहुत लड़ाइयां हुई। अज भी मंदिर जरूरी है ते बाइबल के समय भी मंदिर बहुत जरूरी है। बाइबल दे विच यरूशलेम का जो मंदिर है ना, सुलेमान के द्वारा बनाया गया। इहदे उत्ते एक बार अरब के लोगों ने कब्जा कर लिया सी। मैं नाम नहीं लेना चाहता कौम का, इस करके मैं अरब के लोग कहना। अरब के लोगों ने कब्जा कर लिया। उस कब्जे को छुड़ाउण दे लई, क्यों? क्योंकि इत्थे सुलेमान के द्वारा बनाया होया की सी? मंदिर शब्द नहीं बोलना। की सी? बोलो की सी? आवाज नहीं निकलदी तुहाडी। हालेलुया। चर्च असल दे विच मैं दसदा है कलीसिया नूं कहंदे ने। चर्च किहनूं कहंदे ने? कलीसिया नूं कहंदे ने। पुराने समय दे विच जिहड़ा परमेश्वर दा भवन हुंदा सी ਉਹਨੂੰ मंदिर कहंदे सी। की कहंदे सी ਉਹਨੂੰ? बोलो की कहते सी? बोलो की कहते सी? हालेलुया। मंदिर का जब मतलब दसदा, मंदिर कोई ये नहीं है कि हिंदुओं का वा, ये सिखां का वा, सिखां का गुरुद्वारा हो गया, हिंदुओं का मंदिर हो गया। कई चर्च वाले लोग मसीह लोगों को की कहते हैं? चर्च हो गया। तो मुसलमानों की मस्जिद हो गई। आराधना करने वाली जगह को मंदिर कहते हैं। वो भावें चर्च होवे, वो भावें मस्जिद होवे, वो भावें गुरुद्वारा होवे, वो कोई भी चीज होवे जिथे लोग अपनी श्रद्धा नूं जाके परमेश्वर दे जाते ने, अपनी श्रद्धा नूं लैके जाते ने, जां अपनियां होम बलियां जां भेंट बलियां नूं लैके जाते हैं, उस जगह नूं मंदिर क्या जाते। चर्च जिहड़ा वा, बड़े ध्यान नाल सुणिओ, चर्च जिहड़ा वा, चर्च लोगों को क्या गया ना कि बिल्डिंग को क्या गया। बड़े ध्यान नाल सुनियो। कई बार मेरे लोग पूछते ने चर्च जाना, किथे जाना? चर्च। बोलो किथे जाना? मैनू कई पूछते बस जी किथे तुहाडा चर्च? असल दे विच चर्च जिहड़ा शब्द है बाइबल दे विच वो बिल्डिंग नहीं है। वो बिल्डिंग, बोलो वो बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, और जी बोलो किधर सुस्ती पई हुई है, तुहानू नींदरा चढ़िया तुहानू जेड़ा। एक दूजे को हिला के बोलो जोर में हिला के बोलो। आ जेड़े सुत्ते हैं ना भी उठ जाने वाले। हाँ, मैं अज बड़ी खास गल करन जा रहा। तुहाडे जीवन दे विच बरकत क्यों नहीं है? तुहाडे जीवन दे विच रोग क्यों नहीं है जाते? क्यों नहीं खत्म होते? क्यों जीवन दे विच हमेशा परेशानी रहिंदी? अज मैं तुहानू बड़ी भेद दी गल दस्सण जा रहा। चर्च जिहड़ा वा वो लोग नहीं, कलीसिया नूं चर्च कहा जाता। किनूं चर्च कहा जाता? बोलो मैनूं चर्च कहते ने। कड़ों अखां दियां कट के मोटियां मोटियां भाइयों तुसीं भी कट लो, बीबियां ने कट के दिंदियां ने, तुसीं भी कट लो। अज ते मौका ते मैं खड़ा, अज नहीं तुहानूं कोई कहंदा। हालेलुया, हालेलुया। घर जाके मेरी कोई गारंटी नहीं है, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲੋ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਰਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਰਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੰਦਰ, ਬੋਲੋ ਪਰ ਮੰਦਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, संगति करने वाली जगह को कहते हैं। आगे समझ। चर्च किनू कहते हैं? इंसान। बोलो किनू?
कलीसिया। बोलो किनू, बोलो किनू, तुसी सारे जाने की हो। हाँ हूँ समझ आ रही है, तुसी सारे जाने की हो। आ की है, एक मंदिर है, की है, आ रही है समझ। मैं तो बाइबल में समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਬਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਛਡਾਉਣਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਛਡਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਇੱਕ ਜਾਤ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਦਰ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਮੰਦਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 200 ਸਾਲ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ। 200 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 10 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਸੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੂਸੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 10 ਕਰੂਸੇਡ ਹੋਏ ਔਰ 10 ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੂਸੇਡ ਹਾਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁੱਧ ਹਾਰੇ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਲ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਤੇਲ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਾਹਦਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਹੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ, ਅਰਬ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੀ ਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੋਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਨੋਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਵੀ ਅਰਬ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੰਡੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ ਐਲਬਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਐਲਬਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪੜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣਾ बड़े ध्यान नाल सुनियो। हाँ, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुकिया ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? बोलो प्रार्थना करते। की करते? बोलो की करते? यीशु मसीह ने भी आख्या मेरे पिता का घर केड़ा घर होवेगा? केड़ा घर होवेगा? ओ बोलो आता देख भी हाथ जोड़ के बेनती पीछे वाले ने बोल लिया कादा घर होवेगा? आज मैं तुहानू खासियत दसन दिया जिहड़े चर्च नहीं आउंदे, अपनी बरकत आप खो रहे हो। कोई ਤੁਹਾਡੀ बरकत नहीं खो रहा, कोई ਤੁਹਾਡੀ बरकत, कोई ਤੁਹਾਡੀ आशीष खो नहीं रहा। तुसी अपनी आशीष अपनी बरकत आप खो रहे हो। क्यों? क्योंकि रब ने कुछ चीज कही है तो उस पूरा अधिकार नहीं। बड़े ध्यान से। हाँ, जब सुलेमान प्रार्थना कर चुकिया हाँ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ। आकाश ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਭੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਖਿਆ the glory of the Lord fill in the temple। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, मैं उसे शब्द ते याद गल बोलना भवन लिखा ना। हाँ, ओके। और कोई पढ़ो जिन्हें को लिखा हो भवन ही लिखा सारे उधर। ओके, आगे चलो। इंग्लिश में मंदिर लिखा, चलो आगे पढ़ो। ਤਾਂ ਜਾਜਕ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਸ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਸੀ। किथे किथे सी परमेश्वर का प्रताप? बोलो किथे उत्ते सी? बोलो किथे उत्ते सी? ओदी हुण 12 आयत पढ़ो, फिर ਅਸੀਂ बचन ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? ਭਵਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਮੰਦਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ?
बोलो की करांगा, किथे किथे उथे वड़दे थे। बाणी विच लिखा जे मेरे लोग, ध्यान नाल सुनियो, ऐसा बनाउंदा समा नहीं आ, जे मेरे लोग मन फिरा के मेरे मंदिर दे विच आउण ते दुआ करन, प्रभु कहता मैं उन्हां दे पापां नूं की करांगा ते मैं उन्हां दी दुआवां नूं की करांगा, किथे हालेलुया। ते ऐतवार दा दिन असीं की बनाया, भोगां वाला, रिश्तेदारियां वाला, कपड़े धोने वाला, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु का वचन कह रहा, प्रभु ने खुद क्या मेरे लिए की बनाओ। किसी ने क्या प्रभु को कैसी तरह मंदिर बनाना, सब तो पहला मंदिर की डिमांड कितने की थी, मंदिर की डिमांड कितने की थी, लोगों ने की कि रब ने। तो जो ने की बाणी के विच लिखा, परमेश्वर ने मूसा नूं की कहा मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ, मेरे लिए की बनाओ ताकि मैं अपने लोगों के बीच रहा। मूसा नूं प्रभु ने की कहा ही मेरे लिए पवित्र स्थान बनाओ अते मैं लोगों के बीच, बोलो मैं लोगों के, ते जदों प्रभु आया होगा ते उस दिन ऐतवार असीं छुट्टी मार लेनी। हालेलुया। बाद तक चर्च की खासियत दस सके, बाद में हौली हौली तक दूजे पासे लैके जावांगा। हालेलुया हालेलुया। बहुते साडे भाइयां तो दुखी, साडे भाइयां ने भैणां नूं भेज दिंदे ने, आप कहते ने साडे कोल टाइम नहीं है, भाई बहुत। हालेलुया। आज ना प्लंबर का काम ज्यादा मिल गया, जो पिछी वड्डी मिल गई है, देनी पैनी अज नहीं सी आउंदे। शौकी है क्या रखिया, नहीं तो अज तक तवा लगन वाला सी। हालेलुया हालेलुया। मैं शौकी ने एक दिन क्या होना, ऐतवार वाले दिन तो प्राण बंद रखा कर, चर्च तो बाहर हो गया कर, पर संगत परमेश्वर की वचन दे विच लिखा, प्रभु कहता जे तू मेरे पवित्र दिन नूं, किहड़े दिन नूं, बोलो किहड़े दिन नूं, यशायाह नबी की पुस्तक दे विच लिखा जे तू मेरे पवित्र दिन नूं पवित्र समझे, की समझे, बोलो की समझे, अते उस नूं ना तोड़े, की करे उस नूं, की करे उस नूं, अते मेरे घर आने की लिखा, अते ते मैं तेरी दुहाई नूं सुना। हालेलुया हालेलुया। ऐसे प्रभु सुलेमान नूं की कह रहा, मैं इस मंदिर दे विच रहांगा अते लोग दे पाप कर लैण अते तौबा करके मन फिराउण, मेरे वल मुड़न अते मंदिर विच दुआ आके करते, प्रभु कहता मैं उन्हां दी दुहाई नूं की कर लवांगा। हालेलुया। धरती उहदे पैर रखण दी की है, ते बाणी दे विच लिखिआ धरती उहदे पैर रखण दी चौकी है, ते स्वर्ग ओहदा की है। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 30% ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ 70% ਕੀ ਹੈ, 70% ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਂਹ ਧਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाणी दे विच हिजकियल दी पुस्तक दे विच लिखा, समा नहीं है मेरे कोल एक एक आयत पढ़ाऊंगा। हिजकियल दी पुस्तक दे विच प्रभु कहंदा आज तो बाद मैं इस मंदिर च नहीं रहना, आज तो बाद प्रभु कहंदा मैं हाथ दे बनाए हुए मंदिरां दे विच नहीं रहना, क्योंकि मेरे लोग मेरा आदर
ਮੰਦਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ मूसा ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਟੁੱਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਹਲੀਮੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਜਾਏ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਬਾਗਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਜੂਸ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਆਏ, ਕਈ ਜੋੜੀਆਂ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਪਰ ਲਾਤੇ, ਟੇਬਲ ਪਰ ਲਾਤੇ, ਸੈਂਟਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਟੇ। ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖੁੱਕੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਵੇਗਾ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਸੀਹਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਢਾਹ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੂਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀ ਉਠੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਵਾਂਗਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4-5 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਵਧਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।